हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भागवतम पंचम स्कंदम 9th अध्यायम 9-10 श्लोक में टेक्स्ट बोलेंगे जस्ट वाक्य सच प्रकृते द्विपथ पशुभिर उन्मत जात बधीरा मुखते अभिभाष्यमानो यदा तत् अनुरूपाणि प्रभाषते कर्माणि च कार्यमाना परेचाया करोति विशिष्टो वेतनतो वा यज्ञाय यदृच्छया वपसादितम् अल्पं वहमृष्टं खड्गनं वभियावहरति परं नेन्द्रिय प्रीति निमित्तं नित्य निवृत्त निमित्त स्व सिद्धां विशुद्धानुभवानंद स्वात्म लाभादिकः सुख दुःखयो द्वंद्व निमित्तयो असंभविता देहाभिमान शीतोष्णवत वर्षेषु वृष इवान वृतांग विन संहनांग स्थितिदा संवेशानानु मर्दन मज्जन राजस महामने वियुक्त ब्रह्मवर्चस उपकृत कति उपवितरणु मसीना द्विजाति इति ब्रह्मबंधो इति संज्ञायातच ज्ञानगमतो विचाचरा। ट्रांसलेशन प्रभुपाद की degraded men are actually no better than animals. The only difference is that animals have 4 legs and such men have only 2. These 2-legged animalistic men used to call Janapada mad, dull, deaf and dumb. They mistreated him and Janapada behaved for them like a madman who was deaf, blind or dull. He did not protest to try to convince them that he was not so. If others wanted him to do something, he acted according to their desire. Whatever food he would acquire by begging or by wages, and whatever come of his own accord, be it small quantity, palatable, stale or tasteless, he would accept and eat. He never ate anything for sense gratification because he was already liberated from the body and consumption, which induces one to accept palatable or unpalatable food. He was full in the transcendental consciousness of devotional service, and therefore he was unaffected by the dualities arising from the bodily consumption. Actually, his body was as strong as a bull's, and his limbs were very muscular. He did not care for winter or summer, wind or rain, and he never covered his body at any time. He lay on the ground and never smeared oil on his body or took a bath. Because his body was dirty, his spiritual references and knowledge were covered, just as the splendor of a valuable gem is covered by dirt. He only wore a dirty long cloth and his cap thread, which was blackish. Understanding that he was born in a Brahmana family, people would call him a Brahma Bandhu and other names. Being thus insulted and neglected by materialistic people, he wandered here and there. Bhakti Prabhupada Ki Shri Narottam Das Thakur has sang, Deva Shruti Nahiyara Samsara Bandhana Gahanfara. One who has no desire to maintain the body, or who is not anxious to keep the body in order, and who is satisfied in any condition must be either man or liberator. Actually, Bharata Maharaj in his birth as Jarapada was completely liberated from material duties. He was a Paramahamsa and therefore did not care for bodily comfort. Magyan Tibrandashi Nyananjan Shaka Shakshara Buddhani Natasmushi Buddhana Sri Chaitanya Mano Vishnu Stavadam Yanamudre Swayam Pramadaram Vakyam Padadi Siddhari Namo Vishnu Padaya Krishna Stavadare Shri Pati Jayapadaga Swami Name Macharya Padaya Entire Pradane Gaurapada Damadaya Nagara Damadani Namo Vishnu Padaya Krishna Stavadare Shri Pati Vedanta Swami Name Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharni Nirvisesha Shunyavadi Varshnati Siddhari
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। The supreme character of Jadavarada. Jadavarada അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവങ്ങളെ കുറിച്ച്, ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ച് പറയാം. കഴിഞ്ഞ ജന്മ അദ്ദേഹം ഭരത മഹാരാജായിരുന്നു. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം മാനായിട്ട് ഒരു ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വന്നു. അപ്പൊ ഈ ജന്മം എന്താണ്? ജഡഭരത, ജഡത്തിന് പോലെയാണ് അദ്ദേഹം. പക്ഷെ ഭാഗവതം ഈ അധ്യായങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ പ്രഭുപാദ് നമുക്ക് തന്ന നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. പ്രഭുപാദ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഡ്രസ്സ് ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം. നമ്മുടെയൊക്കെ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഡ്രസ്സൊക്കെ ക്ലീൻ, ഫസ്റ്റ് ഡ്രസ് ദെൻ അഡ്രസ്, എല്ലാം ക്ലീൻ. ടെമ്പിൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം? ക്ലീൻ 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 ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ആർക്കാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ ഈ ശരീരമല്ല എന്ന് റിയലൈസ് ചെയ്ത്, നമ്മളൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ റിയലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പറയും ഞാൻ ഈ ശരീരമല്ല, ആത്മാവാണ്, നമുക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും. പക്ഷെ പ്രാക്ടിക്കലി വരുമ്പോൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് അതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മനോഭാവം നമുക്ക് ആർക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ പ്രോസസ് ഫോളോ ചെയ്ത് വരണം. പ്രോസസ് ഫോളോ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. പിന്നെ ജഡഭരത മഹാരാജ് ടേസ്റ്റി ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. ഈ ജന്മത്തിലല്ല, അതിന് മുമ്പത്തെ ജന്മം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാനായിട്ട് ജനിച്ചപ്പോ പച്ച പുല്ല് പോലും തൊട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം ഇനി ഇതിൽ ഒരു ടേസ്റ്റ് പിടിച്ച് ഇത് കാരണം ഒരു ഫോൾ ഡൗൺ ആയാലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ഉണക്കപ്പുല്ലാണ് കളിച്ചത്. ഇവിടെ എന്താണ് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നുമേ കളിച്ചിട്ട്. സോ കോൺഷ്യസ്. എന്താണ് കോൺഷ്യസ്? എന്തെങ്കിലും ഒരു റീസണിട്ട് ഐ ഷുഡ് നോട്ട് ലീവ് കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്. എനിക്ക് കൃഷ്ണബോധം വിട്ടു പോകാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ. ഉറക്കം, ഭക്ഷണം, ഇത് രണ്ടും മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് ഇതിലാക്കുന്നതാണ്. മായ ട്രാപ്പാണ്. ഫുഡ് ആൻഡ് സ്ലീപ്പ്. ഓക്കെ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ അതാണ് ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. സ്പിരിച്വലി ഉയരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഭക്ഷണത്തിനെയും നിയന്ത്രിക്കണം, ഉറക്കത്തിനെയും നിയന്ത്രിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞത് സിമ്പിൾ ലിവിങ്, ഹൈ തിങ്കിങ്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഹൈ ലിവിങ്, നോ തിങ്കിങ്, അതർവൈസ് ഓവർ തിങ്കിങ്. ശരിയാ തെറ്റാ? ഒന്നും ചിന്തിക്കാറേ ഇല്ല. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം ജന്മാഷ്ടമിക്ക് എനിക്ക് ഉണ്ടായ കൃഷ്ണബോധവും ഇപ്പോഴത്തെ കൃഷ്ണബോധവും ഉയർച്ചയാണ്, താലോട്ടാണ്, മീഡിയം ഒന്നുമില്ല അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിന് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ വി ക്യാൻ തിങ്ക്. അന്നമയ, മനോമയ, പ്രാണമയ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ 90% ആളുകൾ എയ്തർ അന്നമയ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാണമയ. ഈവൻ മനോമയ അല്ല, വിജ്ഞാനമയ അല്ല, എന്താ പറയാ, ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടേ. ഓക്കെ. അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കും. ഭരത മഹാരാജ് പുറമേ കാണുമ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധി ഇല്ലാതെ ആളിനെ പോലെ അഭിനയിച്ചാൽ ആ രഘുകുല രാജ അദ്ദേഹത്തിന് ചുമന്നുകൊണ്ട് പോകാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു ഉറുമ്പും പോലും ചവിട്ടാതെ അങ്ങനെ മാറി 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 മാറ്റി. എന്തുകൊണ്ടാണ് നടന്നത്? ബുദ്ധിയില്ലാതെ അങ്ങനെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കര ബുദ്ധിയാണ്. ഞാൻ ഒരു ജീവജാലത്തിനും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ഹിംസിക്കാൻ പാടില്ല. ഈസ് ക്ലിയർ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗോൾ ക്ലിയർ ആണ്. പുറമേ ഉള്ളതൊക്കെ ഓക്കെ. അപ്പോ സാധാരണ പൊതുജനങ്ങൾ ഒരാളുടെ അപ്പിയറൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തീരുമാനിക്കുന്നത്. ലുക്സ് ഡൂസ് മാറ്റർ അല്ലേ? നമ്മളൊരു കാറിൽ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുക, ബൈക്കിൽ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുക, നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ പോകുന്ന കാറിന്റെ ബാക്ക് സൈഡ് മിററിൽ ഒട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ്? ജീസസ് സേവ്സ് യു, ജീസസ് നെവർ ഫെയിൽസ്. ഇതിനെ വായിച്ചാൽ നമുക്ക് ഉടനെ എന്ത് തോന്നും? കാർ ഓടിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യൻ ആണെന്ന് തോന്നും. ചിലപ്പോ വാടകയ്ക്ക് അദ്ദേഹം കാർ ഓടിക്കാം, ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ മുതലാളിക്ക് അദ്ദേഹം കാർ ഓടിക്കാം, മുസ്ലിം ആയിരിക്കാം, ഹിന്ദു ആയിരിക്കാം, നിരീശ്വരവാദി ആയിരിക്കാം അല്ലെ? ദ ലുക്സ് ഡൂസ് മാറ്റർ. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ടീഷർട്ട് ഇട്ടുകൊണ്ട് പോകണം, എന്താണ് ഐ എം എ മാഡ് ഗൈ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചില ഇതൊക്കെ ഇവരെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് തോന്നും?
Arrange teacher like I am a mad guy. It's a crazy, right? There is no God. What am I going to say? He may be a devotee. Now, so looks do matter. പണ്ട് എനിക്ക് നടന്ന ഒരു അനുഭവമാണ്. ഞാൻ ആദ്യമായി ഇസ്കോണിൽ നിന്ന് വന്ന് ഒരു 6 മാസമൊക്കെ ആയി. I was working ആ ടൈം. മുതലാളി അറിയാം, ഇസ്കോണിൽ പോകുന്നുണ്ട് അറിയാം. അപ്പോഴാണ് ആദ്യമായിട്ട് മൊബൈലൊക്കെ വന്ന സമയം മൊബൈലൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് ഇത്ര പേർ ഗവൺമെൻറ് പണ്ടൊക്കെ കോളർ ട്യൂൺസ് സിനിമ പാട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് 30 ഡേയ്സിന് ഫ്രീ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം, അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ദിവസം ബൈക്കിൽ ഞാൻ ബാങ്ക് പോയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുതലാളിൻ്റെ ഞാൻ ഫോൺ എടുത്ത് സാർ പറഞ്ഞു സാർ നീ ഇപ്പോൾ ഇസ്കോണിൽ പോവാറില്ലേ ചോദിച്ചു. സാർ രാവിലെ പോയിട്ട് വന്ന് വൈകുന്നേരം പോകാറുണ്ട്. ഇല്ല നിന്റെ കോളർ ട്യൂൺ റിംഗ് ടോൺ എന്താ നോക്ക്. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇപ്പോൾ വരാം സാർ, കടയിൽ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ നോക്കാം. വണ്ടി കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ട് ലാൻഡ് ഫോൺ എടുത്ത് അടിച്ചപ്പോൾ അതിലൊരു സിനിമ പാട്ട് കോളർ ട്യൂണായിട്ട്. ഏത് സിനിമ പാട്ടെന്ന് അറിയാമോ? ഇതിലൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. തമിഴിലുള്ള പാട്ട്. തീ പിടിക്ക മുറ്റ. അപ്പോ അത് റിലയൻസ് കണക്ഷൻ ആയിരുന്നു. ഞാൻ റിലയൻസിൽ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് സാർ ഈ കോളർ ട്യൂൺ മാറ്റുന്നേ. അല്ല സാർ 30 days ഫ്രീ സാർ. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇതൊരു ആശ്രമത്തിന് നമ്പറാണ്, നിങ്ങൾ ഇട്ടിങ്ങനെ പാട്ട് ഇതാണ്. അയ്യോ സോറി. അപ്പൊ മുതലാളി പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഒരു കോളർ ട്യൂൺ വെച്ചിട്ട് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്ന ആളാണ് ഞാൻ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു, ശരിയാ തെറ്റാ? Who is wrong? Me or Reliance or Muhalali? So looks do matter, right? If you are a devotee, devotee lakshanangal we have to. This chain. If you are chanting regularly, ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. ഞാൻ 10 വർഷമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇപ്പോഴും ആരെങ്കിലും വരച്ച് ഞാനും പറയാം അവനും പറയാം, അതല്ല. That means we are not chanting properly. You are a devotee. Looks do matter. നമ്മുടെ അപ്പിയറൻസിൽ എല്ലാം മാറണം. Okay. But the whole world നമ്മളെ അപ്പിയറൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരെയും ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നത്. ശരിയാ തെറ്റാ? നമ്മൾ എത്രയോ പേര് പല പൈസക്കാരാള് വെറും മഞ്ചപൈ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയപ്പോൾ അവനെ ഷോറൂമിൽ കയറ്റിയില്ല. ഇതൊക്കെ സത്യമാണ്. കാരണം അപ്പിയറൻസ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അങ്ങനെ ഭാഗവതത്തില് കുറച്ച് പേരുടെ അപ്പിയറൻസ് വെച്ചിട്ട് മിസ് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്ത കഥയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ആരൊക്കെയാണ് ബൈ അപ്പിയറൻസ് ദേ ആർ നോട്ട് ലുക്കിംഗ് ലൈക്ക് എ ഡിവോട്ടി? സം എക്സാമ്പിൾ. ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ പറ്റുമോ? കണ്ടിട്ട് ഒരു ഡിവോട്ടിയുടെ ഒരു ഗുണം കണ്ടപ്പോൾ ഡിവോട്ടി ആയിട്ട് ആരൊക്കെയാണ്? അവർ തെറ്റായിട്ട് വിചാരിച്ച് സംശയിച്ച് മൃഗാരി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റർ നാരദ മഹർഷി ഓടിപ്പോയി നമസ്കരിക്കാൻ പോയപ്പോ പെട്ടെന്ന് ചതറെടുത്തിട്ട് എല്ലാം തറയൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നമസ്കരിച്ചപ്പോ അംഗീരിച്ച് ചോദിച്ചു വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി ഈസ്, അല്ലെ എന്ത് തരത്തിലുള്ള ഡ്യൂട്ടി ആണെന്ന് ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി ചോദിച്ചു നീ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല? ഉടനെ അദ്ദേഹം എന്ത് പറഞ്ഞ്, അല്ല താള ഉറുമ്പൊക്കെ ഇറക്കിയല്ലേ, ഞാൻ നമസ്കരിക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ ചത്ത പോകത്തില്ലേ, അതുകൊണ്ട് അതിനൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ നമസ്കരിച്ചു. സോ here Jadavartha looks like dull, ഒരു ഡൽ പേഴ്സണെ പോലെ കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ he knows ആ ഉറുമ്പിന്റെ അകത്തും പരമാത്മ is there. Inside the hand there is a Paramatma. I should not step on it. ഞാൻ അതിനെ ചവിട്ടാൻ പാടില്ല. Right? So externally looks like a dull, internally is very clear. ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഭയങ്കര ക്ലിയർ ആണ്. എല്ലാത്തിന്റെ അകത്ത് എന്തുണ്ട്? പരമാത്മ ഉണ്ട്. I don't want to disrespect anybody. ആരെയും ഞാൻ എന്നിട്ട് മര്യാദ കുറവായിട്ട് നടത്തുന്ന ഒരു ആവശ്യം. ഇങ്ങനെയാണ് അത് ചിന്തിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ജഡഭരത. ഓക്കെ, അതേപോലെ ജഡഭരത രാജാവിനെ കൊണ്ട് ചുമക്കാൻ പല്ലൊക്കെ ചുമക്കാൻ ക്യാരിങ്, പക്ഷേ ഭയങ്കര സൈലന്റ് ആണ്. ഈ സൈലന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കേട്ടോ. പലർക്കും സൈലന്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല. എത്ര പേർക്ക് സൈലന്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റും? ഇല്ലാതിരിക്കാം. അത് നമ്മൾ ഈ മീറ്റിംഗിൽ സർവീസ് പറയുമ്പോൾ മാത്രം ഇല്ലാതിരിക്കാം, അതല്ല. അതായത് ഒരു പേഷ്യൻ നമുക്കൊരു എന്താ പറയാ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇങ്ങനെ നാക്ക് പറയും സംസാരിക്കും പറയും, പക്ഷെ സംസാരിക്കാം. എത്ര പേർക്ക് ഇങ്ങനെ പറ്റും? എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല. എന്തായാലും 10 പറയുന്ന വിചാരിക്കാൻ 100 രൂപ നിൽക്കും. എവിടെയെങ്കിലും ശിശുപാലനെ പോലെ നമുക്കൊരു പറയാൻ 100 എണ്ണം പറയുമ്പോൾ തല കിട്ടി നമ്മുടെ തലയ്ക്ക് എപ്പോഴോ പോയതാണ്. ശരിയല്ലേ? ശരിയല്ലേ?
ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാനുള്ള ത്വര നമുക്ക് ഭയങ്കരമാണ്. സൈലന്റ്, ഒറ്റതയല്ല. ഇത് ജഡഭരത സൈലന്റ്. പക്ഷേ രഘുഗുണ രാജാവ് റൈറ്റ് ടൈം ആയപ്പോ ഹി സ്റ്റാർട്ടഡ് സ്പീക്കിംഗ്. ടൈമിങ് പറഞ്ഞപ്പോ രാജാവ് മനസ്സിലായി ഞാൻ ആരെ കൊണ്ട് എന്താണ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. സോ ഹി ഈസ് നോട്ട് സൈലന്റ്. ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ അദ്ദേഹം കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കൃഷ്ണനടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നത്, കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ. നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല. നമ്മൾ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ പരാതികളാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ഗുഡ്, ഇത് ശരിയല്ല, അത് ശരിയല്ല, ഇപ്പൊ ശരിയല്ല, ഇന്ന് ശരിയല്ല, ശരിയല്ല, ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. They are very clear. Okay. So Jadabharata was silent but speaking. Wow, amazing. It was, ingana varana. So that is Krishna consciousness. Rendamathu Bhagavathil or famous example. Dattatreya. Okay. Ini oru example. കൊച്ചു കുട്ടികളെ അറിഞ്ഞവരെ കണ്ടപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൊച്ചു കുട്ടികളാണ്, ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റി. അങ്ങനെയാണ് കുറെ അവതാരങ്ങൾ ഭഗവാൻ എടുക്കേണ്ടത്. കുറച്ചുകൂടെ ചെറിയ ക്ലൂത്തറ 4 പേരുണ്ടായിരുന്നു. സനത് കുമാരാസ്, four Kumaras try to enter വൈകുണ്ഠ. വൈകുണ്ഠ കവാടത്തിൽ കയറി പോയപ്പോ ജയ അവിടുത്തെ കാവക്കാർ തടഞ്ഞു. കൊച്ചു പിള്ളേർക്ക് തിന്നണം അനുവാദം, ഇറങ്ങി. Right? But who are they? Or are exalted devotees, right? So looks, നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഈ ലുക്സ് അപ്പിയറൻസ് നോക്കണം. ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള അവരുടെ മനസ്സിൻ്റെ അകത്ത് എന്തുകൊണ്ടും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. പക്ഷെ സന്യാസിമാർ അങ്ങനല്ല. നമ്മുടെ അപ്പിയറൻസ് ഇതല്ല നോക്കണം. നമ്മൾ സന്യാസിമാർ മുട്ടയടിച്ച് ചില കിട്ടുതോത്തേക്കിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് മേടിക്കും, തിരിഞ്ഞു പോകണം നോക്കത്തില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ അവർ നോക്കണം, ഉള്ളിന്റെ സ്കാൻ ചെയ്താണ് നോക്കുന്നത്. സോ സനത് കുമാർ അവരെ മിസ്റ്റേക്ക് ആയിട്ട് അവരെടുത്ത്. ഇനി ഒരു ഫേമസ് സുഖദേവ് ഗോസ്വാമി രാമായണത്തിലെ കണക്ടർ, ജനക മഹാരാജ കണക്ടർ ആയിട്ട് ഒരു കഥാപാത്രം, സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റർ ജനക മഹാരാജ് ഒരു മുനിയാണ്. ഭഗവാൻ എത്ര പെണ്ണുണ്ട്? ഭഗവാൻ എത്ര പെണ്ണ അവളുടെ ശരീരത്തിൽ? 3. ഈ മുനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലാണ്. ഏതാ? അഷ്ടവക്രമുനി. എന്തുകൊണ്ട് അഷ്ടവക്രമുനി ഇങ്ങനെ ആയത്? അഷ്ടവക്രമുനി ഒരു ഗുരുകുലത്തിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു നല്ലൊരു ഡിവോട്ടിയുടെ ഇതായിരുന്നു, മകനായിരുന്നു. ഗർഭത്തിന്റെ അകത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് വേദമന്ത്രങ്ങളൊക്കെ അറിയായിരുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛൻ വേദമന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ വായിച്ചപ്പോൾ കുറെ തെറ്റുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അകത്തിരുന്ന് കുട്ടി കറക്ഷൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇത് അച്ഛ ഇപ്പ് ശരിയല്ല, ഇമ്മ ശരിയല്ല, ഇത് ശരിയല്ല, അത് ശരിയാണ്. അച്ഛന് സന്തോഷമോ ദേഷ്യമോ? അതിഥി കറക്റ്റ് ചെയ്താൽ മാറി സന്തോഷമോ ദേഷ്യമോ? അതും ഓഫീസർക്ക് എവിടെയും പ്രഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ പറഞ്ഞ എന്തായിരിക്കും? ഇവരുടെ കാര്യം അല്ലേ ഒരു അങ്ങനെ ശാപം കൊടുക്കുകയാണ്. അഷ്ടവക്ര 8 ബെണ്ട്, കാല്, കൈ, ശരീരം എല്ലാം അങ്ങനെ. അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ നിന്ന് അച്ചാരം നടത്താൻ ഒരു ദിവസം എടുക്കും. അങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത്. അഷ്ടവക്രമുനിയായിട്ട് അദ്ദേഹം. പക്ഷെ ഭയങ്കര നോളജാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛൻ പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ആൾക്ക് തർക്കിക്കാൻ പോയി, അവിടെ പരാജയപ്പെട്ട് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം തോറ്റു. ഇത് കേട്ടിട്ട് അഷ്ടവക്രമുനി വിചാരിച്ച് ഞാൻ പോയി എൻ്റെ അച്ഛനെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങിയതാണ് യാത്ര. 12 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവിടെ എത്തിയത്. എത്ര വർഷം എടുത്ത്? 12 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ജനക മഹാരാജന്റെ കൊട്ടാരത്തിലെത്തി ആ ഒരു ഡിബേറ്റിന് വേണ്ടി പോവാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിന് കണ്ടപ്പോ അത്തണ പേരും ചിരിക്കുകയാണ്. ഇദ്ദേഹമാണ് ഡിബേറ്റ് കണ്ട ആളെ കണ്ട അങ്ങനെയാണ്. So once he started speaking about the philosophy, no, everybody was defeated. എല്ലാവരും തോറ്റു. So looks does matter. നമ്മൾ എപ്പോഴും എക്സ്റ്റേണൽസിനാണ് നോക്കുന്നത്. എക്സ്റ്റേണൽ നോക്കിയിട്ട് കാര്യമല്ല, ഇന്റേണലി നോക്കണം. നമ്മുടെ ഓരോരോ ബുക്കും ശിലപ്രഭുപാദ ഓരോ ബുക്കിന്റെ കവറും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 1000 മെസ്സേജ് സംസാരിക്കും. എത്ര പേര് ഭാഗവത ഇത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്? അകത്ത്
ഈ പേജ് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഇതിൽ ആരൊക്കെ ആയിരിക്കുന്നത്? നാരദ മഹർഷി, പരിശുദ്ധ നാരദ മഹർഷി, വ്യാസദേവൻ, ഇത്ര പേരും ഇവിടെ ഇരിക്കുക. ഓക്കെ, സോ ഓരോരോ ബുക്കിലും പ്രഭുപാദിന്റെ ഓരോരോ മെസ്സേജ്, ആ ഫോട്ടോയിൽ 1000 മെസ്സേജ്, എല്ലാത്തിനും മെസ്സേജസ്. എക്സ്റ്റേണലി നോക്കിയാൽ ഒന്നും കാണത്തില്ല. സെക്കൻഡ് ചാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകമുണ്ട്, മൃത്യുഞ്ജയം. എത്ര പേര് വായിച്ചിട്ടുണ്ട്, കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ബുക്ക്? ഫ്രണ്ട് കവർ എങ്ങനെയാണ്? ഫ്രണ്ട് കവറിൽ എന്തായിരിക്കും? ഫേമസ് ഫോട്ടോ. വാട്ട് ഫോട്ടോ വാസ്? സെക്കൻഡ് ചാൻസ്. അജാമിലൻ വിഷ്ണുദൂതന്മാർ ഒരു സൈഡ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതും യമദൂതന്മാർ പിടിച്ചു. എത്ര യമദൂതന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു, എത്ര വിഷ്ണുദൂതന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു? വിഷ്ണുദൂതന്മാർ 4, യമദൂതന്മാർ 3. എന്തുകൊണ്ടാണ് 3 പേർ വന്ന്? മനസ്സ വാച കർമ്മണ നമ്മൾ മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് 3 യമദൂതന്മാരാണ്. മനസ്സ വാച കർമ്മണ 3 തരത്തിലാണ് നമ്മൾ മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓരോരോ ഫോട്ടോവും ഇറ്റ് സ്പീക്സ് thousands ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്, യുനോ. ബട്ട് നമ്മളെല്ലാം ബ്ലൈൻഡ് ആണ്. അല്ലേ? ഞാൻ പലപ്പോഴും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ്, എത്ര പേര് മായപ്പൂർ പഞ്ചതത്വ ദർശനം എടുത്തിട്ടുണ്ട്? മായപ്പൂർ പഞ്ചതത്വ എങ്ങനെയാണ് കൈ വെച്ചിരിക്കുന്നത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കൈ വെച്ചിരിക്കുന്നത്, നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ കൈ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ആരാ കൈ വെച്ചിരിക്കുന്നത്? ചൈതന്യ. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുടെ പാദം കാണിച്ച് ഇങ്ങനെ വെക്കാൻ. അടുത്ത് ഇല്ല, ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ശ്രീ അദ്വൈതാചാര്യ എങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്? അദ്വൈതാചാര്യ കൈ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിരിക്കും, ഈ കൈ ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കും. നിത്യാനന്ദ കൈ താഴെ വെച്ചിരിക്കും, നട തുറക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഗദാധർ പണ്ഡിറ്റ് റിവേഴ്സിൽ നിന്ന് കാണിക്കും. ശ്രീവാസ് ഓക്കെ. പക്ഷേ നമ്മൾ പോയി കാണുമ്പോൾ എന്താണ്? ഗോവിന്ദാസിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ എന്താണ്? ഇതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്, അല്ലേ? സോ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽ. എത്ര പേര് നമ്മുടെ നരസിംഹമൂർത്തി, നമ്മുടെ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ നരസിംഹമൂർത്തി എത്ര പേര് തൊഴുതിട്ടുണ്ട്? എത്ര പേര് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല? വിരൽ മുറിച്ച വിരലിന്റെ ഭഗവാന്റെ വിരൽ ഫുള്ളായിട്ടില്ല. എത്ര പേര് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്? ഒരു കയ്യില് ഒരു വിരൽ ഫുള്ള്. ഭഗവാൻ നമ്മൾ നോക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗമില്ല, മുറിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഇത് ഫുള്ളുണ്ട്. ഓക്കെ. സോ എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോകും, ബ്ലൈൻഡാണ്. നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും ബ്ലൈൻഡാണ്. ഇങ്ങനെ പോകും. ഭഗവാനെ കാത്ത് കൊള്ളനെ, കാത്ത് ആരെ കാക്കണം ആരെ കൊള്ളണം ഒരു വഴിയില്ല. കാത്ത് കൊള്ളനെ, കാത്ത് കൊള്ളനെ, അല്ലേ? സോ നമുക്ക് ടു സീ ദ ഗാഡ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കാണുന്ന വെച്ചാൽ അതിന് ശാസ്ത്രം പഠിച്ചാലേ. റീസെന്റ് ഐ വാസ് റീഡിങ് ഓൾഡ് ബുക്ക്. ആ ബുക്ക് ഇവിടെ ഇനി എവിടെയും കിട്ടുമോന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞില്ല. ആ ബുക്കിന്റെ പേര് വന്നിട്ട് AGTTSD. എന്താണ് AGTTSD? All glories to traveling Sankirtan devotees. ഋഷികേശ് മഹാരാജിന്റെ നല്ലൊരു പോയിന്റ്, ഭയങ്കര ക്ലാസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും ഭയങ്കര സ്പീഡായിട്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ശരിയല്ല? രാവിലെ തിങ്കളാഴ്ച നാളെ രാവിലെ കേൾക്കുന്ന വണ്ടികളൊക്കെ സ്പീഡിൽ പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. എവിടെയാ പോണത്? എല്ലാവരും എവിടെയാ പോണത്? സോ ബിസി, എവറിബഡി സോ ബിസി. എവിടെയാ പോണത്? ജോലിക്കല്ല, മരണത്തിന് നോക്കി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. റണ്ണിങ് ടുവേർഡ്സ് 84 lakh സ്പീസീസ്, 84 ലക്ഷം ജീവജാലം, മീൻസ് ഹ്യൂമൻ സ്പീസീസ് ആണ്, ഹ്യൂമൻ അല്ല സ്പീസീസ് ആണ്. ഇതിന്റെ അകത്തുള്ള അത്തனை പേരും മരണത്തിൽ നോക്കിയാണ് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സ്പീഡ് ഈ സർക്കിളാണ്. അത് അമേസിംഗ്. ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിലൊരു പുറത്ത് വരണം വെച്ചാൽ ഒരു ജീവാത്മ ഏതെങ്കിലും ഒരു ശ്രീല പ്രഭുപാദ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചാലേ then only he can come out.
എന്താണ് പ്രഭുപാദിന്റെ വൺ ബുക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടുമ്പോഴാണ് ഈ 84 lakh സ്പീസീസ് സർക്കിളിൽ നിന്ന് അവർക്ക് പുറത്തു വരാൻ പറ്റും. So that's why we are distributing books, book, preaching, book distribution. So similarly, ശാസ്ത്രം പഠിക്കണം. നമ്മൾ ശാസ്ത്രം പഠിച്ച് വേണം നമ്മൾ ഇതാവാം. അപ്പൊ അതിന് ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു, ചിലപ്പോൾ ചിലർ പ്രഭുപാദിന്റെ ബുക്സ് വായിച്ച് ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല, എന്തായിരിക്കും അവരുടെ ഫേറ്റ്. You would not understand or single line from Srila Prabhupada books. What is his fate? Prabhupada, next Janma I become a fake preacher. He knows all the secrets of Srila Prabhupada books. Kanna they watch it. Sramichar kondu Prabhupada angraikum adutha janma பயங்கர preacher ஆயிடுச்சு. ஆலோசனை நம்ம எல்லாம் ഈ ജന്മം വിട്ടാൽ അടുത്ത ജന്മം എന്താ ആയിരിക്കും? ഓരോരുത്തരും സ്ഥലത്തും ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു ജയസാഗർ സംസാരിക്കും. ഇവിടെ പറഞ്ഞു അവിടെ പറഞ്ഞു ഓരോരുത്തരും ഓരോ സ്ഥലത്ത് പിടിച്ചു. So we should try to read. ജലഭരത മഹാരാജനെ പോലെ നമ്മൾ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ജലമായിട്ട് ഇരിക്കാനല്ല പ്രഭുപാദ. We should be very active. Right? So അഷ്ടവക്ര മുനി ഇതേപോലെ ആയിരുന്നു, ഭയങ്കര നോളജ് ആണ്. അദ്ദേഹം പോയി ഡിഫീറ്റ് ചെയ്ത് അച്ഛനെ റിലീസ് ചെയ്തു. അപ്പോഴാണ് അച്ഛനെ മനസ്സിലായത് സംടൈംസ് വി വോണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് who is sitting next to us. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഇന്ന് കാണുമ്പോൾ സാധാരണ ആൾക്കാരായിരിക്കും. In future they may become a pure soul. ഭാവിയിൽ ഒരു നല്ല ഡിവോട്ടിയാണ്, നമുക്കറിയാം. സോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും ഭയങ്കര അതൊരു സ്വീറ്റാണ്. പക്ഷെ ആ സ്വീറ്റ്നെസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഞാൻ വന്നിട്ട് എന്താണ് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് പോകണം. എന്തുകൊണ്ട് ജഡഭരത മഹാരാജ് ഉറുമ്പിന്റെ മേലെ ചവിട്ടിയില്ല? വൈ ഹി ഡിഡ്ന്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഓൺ ഹാൻഡ്സ്? വൺ റീസൺ എന്തായിരുന്നു? പരമാത്മ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയം പരമാത്മ. ഇനിയൊരു റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ മനുഷ്യർ ആരെങ്കിലും ചവിട്ടുമ്പോൾ അവർക്ക് ദേഷ്യം അല്ലേ? നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ചവിട്ടി എന്തായിരിക്കും? ഒരു ദേശത്തിൽ നമ്മൾ ഒരാളെ അടിച്ച് ചവിട്ടി, ഏതാണ് കൂടുതൽ വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്നത്? ചവിട്ടി. എന്തുകൊണ്ട്? പാദം വെച്ചാൽ ലോ ക്ലാസ് ആണ്, അങ്ങനെ വെച്ച് ചവിട്ടിയപ്പോൾ നമുക്ക്. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ പാദം സ്പർശനം തൊട്ടാലും കിട്ടിയാലും സന്തോഷം കിട്ടുമോ അല്ല ദുഃഖം കിട്ടുമോ? മധുരാഷ്ടകം പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു അല്ലേ, അതിന്റെ ലാസ്റ്റില് 4 പേരിൽ 3ാമത്തെ ലൈനിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? ദലിതം മധുരം. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ദലിതം. ദലിതം വെച്ചാൽ എന്താണ്? വാക്കിംഗ്, സ്റ്റെപ്പിംഗ് ആണ്. എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞ ട്രാമ്പിംഗ്, സ്റ്റാമ്പിംഗ്. ദലിതം മധുരം. ഭഗവാന്റെ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ചവിട്ടിയ മധുരമാണ്. പക്ഷെ ജഡഭരത മഹാരാജന് അറിയാൻ ഞാൻ ദലിതം ചെയ്താൽ മധുരമാണ്. റൈറ്റ്? ഹി ക്യാൻ ഡു ബട്ട് ഐ ഷുഡ് നോട്ട്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ അതിലൊരു 2 എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ഓക്കെ, if Krishna steps on somebody, that's a pastime. Nammal steps on somebody, it's not a pastime. Okay, first 10th cantum Srimad Bhagavatam, Kaliya നർത്തനം അല്ലെ? ഭഗവാൻ കാളിയുടെ തലയിൽ മേലെ കയറി ഡാൻസ് ആകും. ആക്ച്വലി കാളിയെ വിചാരിച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇവരല്ലേ ചവിട്ടുന്നത്, ഈ ഒരു ഇതെടുത്ത് ഭഗവാനെ കടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അതിന് മേലെ ഒരു ചവിട്ട്. അപ്പൊ ഇപ്പുറത്തുള്ള ഒരു ഹൂഡ് എടുത്ത് കടിക്കാറുമ്പോൾ ഈസ് ബിക്കം എ ഡാൻസ്. ആക്ച്വലി ഭഗവാൻ മനഃപൂർവ്വം ആടിയതല്ല, അതങ്ങനെ ആയിപ്പോയി. റൈറ്റ്? ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്താലും എന്താണ്? അതായത് ഗോപിക ഗീതം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗോപീസിന്റെ കരച്ചിലാണ്. എന്താണ്? ഗോപീസ് ആർ ക്രൈയിങ്. ഓക്കെ, ദാർ ക്രൈയിങ് ബിക്കം ദ ഗോപിക ഗീതം. അവരുടെ കരച്ചിലും കൂടെ പാട്ടായിട്ട് മാറി. നമ്മൾ പാടിയാൽ ചിലപ്പോൾ കരച്ചിലുണ്ടാവുമായിരിക്കും അല്ലെ? ചിലർക്ക് പറയും അയ്യോ ഇങ്ങനെ ആയ അടയ്ക്കുമോ? Because sometimes we sing, it looks like a crying. Gopis are crying, it is a poetry. Krishna നടക്കുകയല്ല, കൃഷ്ണൻ നടന്ന ഡാൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഒന്നിലൊന്ന് ചാടി ഇറ്റ്സ് ബിക്കം എ ഡാൻസ്. ആ സമയത്ത് ആക്ച്വലി അതുവരെ ഇന്ദ്ര, ചന്ദ്ര, വർണ്ണ ഇവരെല്ലാം രംഭ, മേനക ഇവരുടെ ഡാൻസ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ആ കാലയനത്തിൽ നടക്കുമ്പോൾ കൃഷ്ണൻ ഡാൻസ് ആടുമ്പോൾ ഇവർ വന്ന് ഡാൻസ് ആടാണ്. അപ്പൊ അവസാനം ഇന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കുവോ, ആടാറുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് പോയി നിൽക്കാം. ആർക്ക്? ഇന്ദ്ര, ചന്ദ്ര, വർണ്ണ ഇവരെല്ലാം പറയാണ് രംഭ, മേനക, പ്ലീസ് പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ഡാൻസ്, സീ ദ ഡാൻസ് ഓഫ് കൃഷ്ണ. ഭഗവാൻ എങ്ങനെ ഡാൻസ് ആണ്?
അതുവരെ ആർക്ക് ഡാൻസ് ഇവിടെ കൊള്ളാമെന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന്. So when Krishna does something is very special. Jai Shri Krishna Balaram ki, Jai Shri Gauranga ki. So Bhagavan എന്തിനാ കാളിയന്റെ മേലിൽ കയറി ചവിട്ടിയത്, തലയിൽ കയറി ചവിട്ടിയ റീസൺ എന്താ? നമുക്ക് നമ്മളെപ്പോഴും ലൈഫ് എന്ന് പറയും അല്ലെ, നമ്മുടെ ലൈഫ്. വാട്ട് ഈസ് സ്പെല്ലിംഗ് ഫോർ ലൈഫ്? LI, അബ്രിവേഷൻ ഓഫ് ലൈഫ്. നമ്മുടെ ലൈഫ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ശാസ്ത്രം പറഞ്ഞു. ലാമെന്റേഷൻ, L for ലാമെന്റേഷൻ. എത്ര പേര് ലാമെന്റേഷൻ ഉണ്ട്? I for illusion, നമുക്ക് ഇലൂഷൻ ഉണ്ട്. F for fear, പേടിയുണ്ട്. E for envy, അസൂയുണ്ട്. നമ്മുടെ ലൈഫ് എങ്ങനെയാണ്? ലാമെന്റേഷൻ, ഇലൂഷൻ, ഫിയർ ആൻഡ് envy, നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ലൈഫും. ബട്ട് വെൻ വി ഗെറ്റ് കൃഷ്ണസ് ടച്ച് നമ്മുടെ തലയിൽ എത്താൻ, അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഷഡാർ വയ്ക്കുന്നത് കണ്ടുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ പാദം ആയിട്ട് നമ്മൾ ഷഡാർ വയ്ക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുമെന്ന് വെച്ചാൽ ലവ്. ഭഗവാൻ അടുത്തൊരു ലവ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. L for ലവ്. I for ഇൻസ്പിറേഷൻ. ഭഗവാനെ എന്തെങ്കിലും സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻസ്പിറേഷനും. ഫ്രീഡം ഫ്രം ദ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ് ആൻഡ് enthusiasm to serve Krishna. ഓക്കെ, ഭഗവാന്റെ സ്പർശം നമുക്ക് കിട്ടിയ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സ്പർശം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? ലാമെന്റേഷൻ, ഇലൂഷൻ, ഫിയർ ആൻഡ് envy. അതേ ഭഗവാന്റെ സ്പർശനം കിട്ടിയ love towards Krishna, inspiration, freedom from material pangs, then inspiration, enthusiasm to serve Krishna. Okay. പിന്നെ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊരു സേവനം ചെയ്ത് അഹങ്കാരം കൂടുവോ കുറയുമോ? ചെറുതായിട്ടൊരു സേവനം, ഇവിടെ തൂക്കാൻ പറഞ്ഞു, തൂത്തപ്പോ ആരും പറഞ്ഞു കൊള്ളാൻ കേൾക്കാൻ പറഞ്ഞു, ഉടനെ അഹങ്കാരം കൂടുവോ കുറയുമോ? ഞാനൊരു ഡോക്ടർക്ക് പോയി, ഡോക്ടർക്ക് പോയപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ് ഹരിപ്രിയമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് ശരിയാണ്, 30 മിനിറ്റ് നടന്നാൽ നമ്മുടെ 20 മിനിറ്റ് ആയുസ് കൂടും പറയും, ശരിയാണ്? അപ്പൊ ഞാൻ ഡോക്ടറെ 30 മിനിറ്റ് നടന്ന് 20 മിനിറ്റ് ആയുസ് 10 മിനിറ്റ് എനിക്ക് നഷ്ടമല്ല, എന്താ പാട്ട് 20 മിനിറ്റ് അല്ലേ? സോ ഇത് അങ്ങനെയല്ല. നമുക്ക് ചെറിയൊരു സർവീസ് ചെയ്താൽ മതി, പ്രൊപ്പോഷണലി അഹങ്കാരം ഇങ്ങനെയുള്ള ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടും. ഭയങ്കര നമ്മൾ അഹങ്കരിച്ചു. ഇവിടെ ടെമ്പിൾ ഇനാഗ്രേഷൻ സമയത്തൊക്കെ അങ്ങനെയായിരുന്നു. ഇവിടെ എല്ലാം ഓടി നടന്ന് നമ്മളെല്ലാം ചെയ്തപ്പോൾ ജയസായിപ്പോ അന്ന് രാത്രി പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ സേവനം ചെയ്ത് താങ്ക് യു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അടുത്ത ദിവസം അവിടെ SITC മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാം നമ്മളെല്ലാം അങ്ങനെ കാറ്റെത്തുന്നു. അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ നോക്കിയപ്പോൾ ബസ്, അതേ ബസ് എല്ലാവരും ഹോട്ടലിലാണ്. നമ്മൾ ഇവിടെ വരുന്നത് പോലെ എല്ലാം കൊണ്ടുപോയി ഇറക്കിയത് എവിടെയാണ്? മണ്ഡപത്തിൽ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കിച്ചടിയും കുറച്ച് ഫ്രൈഡ്സും മാത്രം. ഇവിടെ ഇഡ്ഡലി, ദോശ, സാമ്പാറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി. വണ്ടി എല്ലാം അവിടെ പോയി. ഒരു ബസ്സിനെയും കാണാൻ വിളിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ ബസ് അവിടെ. ജയസാബു രുദ്രഭാഗത്ത് നിങ്ങളൊക്കെ വേസ്റ്റ് ആണ്. സംടൈംസ് ജയസാബു പറഞ്ഞ ഒരു എക്സാമ്പിൾ, ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു എക്സാമ്പിൾ. പ്രഭു എവിടെയോ പോയി ഒരു ക്ലാസ് കൊടുത്തു. 10,000 പേര് പബ്ലിക്ലി ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ക്ലാസ് കൊടുത്തു. ക്ലാസ് കളഞ്ഞു, മിഡ് നൈറ്റ് ആയിരുന്നു ക്ലാസ്. മറ്റേ കടുത്ത ഭാഗം പറഞ്ഞ എവിടെയോ ഒരു ടെമ്പിൾ ഇതുണ്ടല്ലോ, സംവേർ നൈറ്റ് ഫുൾ ഇതായിരുന്നു. പ്രഭു ക്ലാസ് കളഞ്ഞിട്ട് ഒരു 10-15 മാലയും എല്ലാം എടുത്ത് നടന്നിട്ട് എല്ലാം സൂപ്പർ ക്ലാസ്, വണ്ടർഫുൾ ക്ലാസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. കാറൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ഒരു ആട്ടം കഴിഞ്ഞത്, സ്വാമിയുടെ കാറാണിത്, അതെ ഇങ്ങനെയാണോ പാർട്ടി ചെയ്യുന്നത്? പ്രഭു പറയും അതാണ് റിയൽ, ഇതാണ് റിയൽ. സംടൈംസ് നമുക്ക് ചെറിയൊരു സേവനം ചെയ്താൽ മതി, നമ്മുടെ അഹങ്കാരം ഇങ്ങനെ കയറി കിടക്കാം അല്ലെ, ബലൂണിൽ ഇങ്ങനെ കാറ്റ് വികസിച്ച്. സോ ബലി മഹാരാജ്, ബലി മഹാരാജ് ഞാനാണ് ദാനം കൊടുക്കുന്നത്, ഭഗവാന് ദാനം കൊടുക്കുന്നത്, ഞാൻ ഭഗവാന് ദാനം. ആക്ച്വലി ആരുടെയാണ് അതൊക്കെ? ഈശാവാസി അനുസരിച്ച് ആരുടെയാണ്? എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ആണ്. നമ്മളൊരു കെയർ ടേക്കറാണ്. പക്ഷെ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ ഭഗവാന് ദാനം കൊടുക്കും, ഭഗവാൻ ഒറ്റ ചവിട്ടി കൊടുക്കും. എവിടെയാണ്? അപ്പോ അങ്ങനെ ചവിട്ടിയെ കൊണ്ട് ഈ ബിക്കം എ കിങ് ഓഫ് പാതാളലോക. അതുകൊണ്ട് ബ്ലെസ്സിംഗ് കിങ് ഓഫ് പാതാളലോക. എഴുതുന്നുണ്ട് ഇറ്റ്സ് എ ഹെല്ലിഷ് ഹെവൻലി പ്ലാനറ്റ്സ്. മേലിൽ എങ്ങനെയാണ് ഹെവൻലി പ്ലാനറ്റ്സ് ഉണ്ടോ അതുപോലെ താഴെ എല്ലാവരും ഒരു ഹെവൻലി പ്ലാനറ്റ്സ്. പിന്നെ മേലുള്ള ഹെവൻലി പ്ലാനറ്റ്സിൽ എപ്പോഴും അസുരന്മാർ യുദ്ധത്തിന് വരും, ഇവിടെ ഒരുത്തന് വരും. And it is much more opulent than the heavenly planets. Okay, become a king of
അതല്ല, അത് മെറ്റീരിയൽ സൈഡാണ്. ഹി ബിക്കം എ കിങ്. 24 hours 365 days he can see Krishna. See, we always see material side മാത്രമേ നോക്കുന്നത്. പക്ഷെ സ്പിരിച്വൽ സൈഡ് എന്താണ്? ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ പോയി ദർശനം എടുക്കാം. 24 hours 365 days അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ആളുണ്ട്, ഭഗവാൻ. സോ അവർ സക്സസ്, അവർ പ്രൈഡ് എല്ലാം തലയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഒരു ചവിട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? ശരിയാണ്. സോ ജഡഭരത മഹാരാജന് അറിയായിരുന്നു, ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ മെറ്റീരിയൽ തിങ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് 100 പേർ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യും. അത് കാരണം എൻ്റെ അടുത്ത ഫോളോ ഉറപ്പാണ്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്തായാലും ഡല്ലായിട്ട് ബിഹേവ് ലൈക്ക് എ ഡൽ പേഴ്സൺ. സോ നമ്മളും കൂടെ ആ ഒരു ടാക്ടിക്സ് പറയുന്നത് എന്താണ്? കുടുങ്ങി പോകരുത്. മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിൽ നമ്മൾ പെട്ടുപോയാൽ തീർന്നു. മന്ദബുദ്ധി പോലെ അഭിനയിക്കുന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. എന്തെങ്കിലും സർവീസ് കൊടുത്താൽ പ്രഭു എനിക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട്, അങ്ങനല്ല. പക്ഷെ അതിൻ്റെ അകത്ത് സ്റ്റക്കാണ്. ദിസ് ഇസ് എ സീക്രട്ട്. ആ ഒരു ഇത് നമുക്ക് വേണ്ടിച്ചാൽ ഗുരുവുടെയും എന്താ പറയുക, ഗുരു പരമ്പര, ഭഗവാന്റെയും കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഒരു ഇതിൽ വരാൻ പറ്റും. അതർവൈസ് വിൽ ഗെറ്റ് സ്റ്റക്ക് ഇൻ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് സക്സസ്ഫുള്ളി ഇതിന് പുറത്തു വെച്ചാൽ നല്ല നാമജപം, ഇതുപോലെ നല്ല ഡിസ്കഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഡൗട്ട്സ്, കമന്റ്സ്? Material life means lamentation, illusion, fear and envy. Lamentation, illusion, fear and envy. Bhagavanda sparshanam kittiya, Bhagavanda blessings kittiya, lamentation become love for Krishna. Inspiration, freedom and enthusiasm to serve Krishna. Okay, I have questions. നാളെ തൊട്ട് നാളെ വൈകുന്നേരം ഗുരു മഹാരാജിന്റെ സഫാരി യാത്ര ടീം ഇവിടെ എത്തുന്നുണ്ട്. നാളെ രാത്രിയാവും. 1-ാം തീയതി, 2-ാം തീയതി, 3-ാം തീയതി രാവിലെ കുറേ സേവനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അവർക്ക് പ്രസാദം, അക്കോമഡേഷൻ എല്ലാം അറിയിച്ചിട്ട് ഗുരു മഹാരാജിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു യാത്രയാണ് സഫാരി യാത്ര. ആൾമോസ്റ്റ് മോർ ദാൻ 20 years ലാസ്റ്റ് ഇവിടെ വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ 2000, അതായത് ഒരു 15 വർഷം മുമ്പാണ് ഇവിടെ സഫാരി യാത്രയായിട്ട്. 10 വർഷമായി. ഓക്കെ, 10 വർഷമായി. സോ ഗുരു മഹാരാജ് വരാനുള്ള പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് ഗുരു മഹാരാജിന് വരാൻ പറ്റില്ല, ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂ ആണ്. ബാക്കി ഹിസ് ഹോളിനെസ് ഭക്തി നരസിംഹ മഹാരാജ്, സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലുള്ള മഹാരാജ് എല്ലാവരും വരുന്നുണ്ട്. സോ ഇതൊരു നല്ലൊരു ചാൻസാണ്. ഇവിടെ ഹരിക്കഥ കാണും. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഹോട്ടൽ അവർക്കൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഹരിക്കഥ കാണും. എല്ലാവരും കൂടെ പങ്കെടുക്കുക. നല്ലൊരു എന്താ പറയാ, ഡിവൈൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ്. സോ പ്ലീസ് യൂട്ടിലൈസ് ദിസ് ചാൻസ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജയ ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി, കൃഷ്ണ ഭാഗവതം കി.